ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කිරීමේ කලාව. Art of speaking English well. සිංහල වගන්තියක් ඉංග්‍රීසියට පෙරලෙන විදිය දැක්වීමට ගම්පද පාසලක අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි පන්තිය පසුබිම් කරගත් කතාපුවත් මාලාවකි. A course of narratives woven around the GCE O-level English class of a village school for showing how a single sentence is translated to English. සම්පාදක ආචාර්ය ඇන්ටනි ප්‍රනාන්දු. Composer Dr. Anthony Fernando. දහනවවෙනි කතා පුවත. අපොස විභාගයේ අවසානයේ සිසුන්ගේ සතුට. Narrative 19. Joy of students at end of GCE exam. රමණී අපොස විභාගයේ අවසන් වුණා කියලා ඔයාට සතුටුද? Ramani, are you happy that the GCE exam is over? ඔව් හමීද්, අපොස විභාගයේ අවසන් වුණාට නම් මම හරි සතුටුයි. අවුරුදු දෙකක්ම අපි මහන්සි වුණේ ඒකට සූදානම් වීමටනේ. Yes, Hamid. I'm very happy that the GCE exam has ended. After all, isn't it for that exam that we prepared so hard for 2 years? නමුත් ඇත්තම කියන්නේ අපොස පන්තිය අවසන් වුණු එකට නම් මට හරි දුකයි. But Hamid, to tell you the truth, I feel sorry that the GCE class has come to an end. මම නිතරම හිතන්නේ මගේ පාසල් ජීවිතයේ ප්‍රසන්නතම කාලය අපොස පන්තියේ මම ගත කළ ඒ අවුරුදු දෙක කියලායි. I often think that the 2 years I spent in the GCE class were the happiest in my life. ඒ කාලය තුළ අපිට හොඳ පන්ති සගයින් කණ්ඩායමකුයි කදිම පන්ති භාර ගුරුවරයෙකුයි හිටියා. During that time, we had a fine group of classmates and a wonderful class teacher. මට නම් විශේෂ හේතුවකට අනිත් අයටත් වඩා අපේ ගුරුතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. For a very special reason, I have, even more than all others, to be grateful to our teacher. ඔයාට මතකද පිරිමි ළමයෙක් එක්ක මගේ පිස්සු සම්බන්ධකමක් නිසා පාසලේමෙන් මාව තාත්තා නවත්වලා තිබුණු අවධිය? Can you remember the time when my father had stopped me from coming to school because of a foolish love affair I had with a boy? අපේ ගුරුතුමයි තාත්තා එක්ක කතා කරලා මට නැවත පාසල් එන්න පුළුවන්කම සැලසුවේ. It was our teacher who spoke to my father and made it possible for me to come back to school. ඔහු නොහිටින්නට මට මේ අවුරුද්දේ විභාගය කිරීමට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. If not for him, I would not have been able to do the GCE exam this year. මම දකින විදියට ඔහු හොඳ ගුරුවරයෙක් විතරක් නෙමේ ආදරවන්ත පියෙකුත් නියම යාළුවෙකුත් ද වෙනවා. For me, he is not just a good teacher. He is also a loving father and a real friend. සුනිල්, විභාගය ගැන මොකක්ද ඔයාගේ අදහස? විභාග පත්‍ර ලේසි වුණාද? Sunil, what is your idea of the exam? Were the exam papers easy? මම හිතන්නේ අපේ පන්තියේ හැම කෙනෙකුටම ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් වැඩි සංඛ්‍යාව ලේසි වෙන්න ඇති කියලා. I think most of the papers would have been easy to everybody in our class. මට නම් හැබැයි මගේ ගණිත පත්‍රය ගැන ටිකක් බයයි. මට හිතෙනවා මම ගණන් දෙකක් වරදවා තේරුම් ගත්තයි කියලා. I am, however, a little afraid of my mathematics paper. I think there are 2 sums
which I think I misunderstood. මම හිතන්නේ නැහැ සුනිල් ඒක ඔයාගේ වැරද්ද කියලා. ගණන් පත්‍රය මට හුඟක් අමාරු වුණා. නමුත් මට නම් ගානක් නැහැ. I don't think, Sunil, that it is your fault. I too found the mathematics paper difficult, but I'm not worried. කඩේ වැඩවලදී මගේ තාත්තට උදව් වෙන්න අවශ්‍ය තරම් ගණිතය මම දන්නවා. I know enough mathematics to help my father in the grocery shop. මම විකුණන මිරිස්, ලූණු වගේ දේවල් වලට පාරිභෝගිකයෝ මට ගෙවන මුදල් සම්බන්ධයෙන් නම් මට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. I never make a mistake with the money that the customers give me for the chilies and onions that I sell to them. හමීද් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි පත්‍රය කෙරුවේ? Hamid, how did you do the English paper? ඉංග්‍රීසි පත්‍රය තමයි මට ලේසිම එක. අපේ ගුරුතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න අපේ පන්තියේ සේරම අය ඒකට හොඳට උත්තර දෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. The English paper was for me the one which was the easiest, thanks to our teacher. I think all our classmates would have answered it well. නමුත් වෙන පාසල් වල ශිෂ්‍යයන්ට විශේෂයෙන් ගම්බද පාසල් වල ඉන්න අයට ඒක හරි අමාරු වෙන්න ඇති. But students of other schools, especially those of rural schools, would have found the paper very difficult. සුනිල් අපේ ගුරුතුමාගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව නම් හරිම ඵලදායකයි. ඒක ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. Sunil, our teacher's course of English is very fruitful. All that I can say about it is this. අවුරුදු දෙකකට පෙර අපේ පන්තියේ කාටවත් එක ඉංග්‍රීසි වගන්තියක්වත් හරියට තනා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් අපට ඕනෑම දෙයක් නිර්භයව ඉංග්‍රීසියෙන් කියා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක වුණේ? 2 years ago, no one in our class was able to compose a single sentence correctly in English. But now, all of us can fearlessly say anything in English. How did it happen? හමීද් ඒකට පිළිතුරු වශයෙන් මට කිව හැක්කේ මෙච්චරයි. අපේ ගුරුතුමා ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න යොදාගන්නේ වෙනත් ගුරුවරු භාවිතා කරන ක්‍රමයට වඩා හුඟා වෙනස් එකක්. Hamid, as an answer to that question, I can say only this. For teaching English, our teacher employs a method very different from what other teachers use. ඔහු භාවිතා කරන්නේ ශිෂ්‍යයාගේ මව්බස හා සංසන්දනාත්මකව ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ ක්‍රමයේසේ අපට හැඳින්විය හැකි ක්‍රමයයි. What he uses is what we could call the method of teaching English in comparison with the mother tongue of the student. ඒ ක්‍රමයේ අරමුණ සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකේ වගන්තිවල සමවිෂමතා පැහැදිලි කර සිංහල කතා කරන අයට ඉංග්‍රීසි භාෂාව තම දෙවෙනි භාෂාව වශයෙන් යොදා ගැනීමට මඟ පෑදීමය. The aim of that method is to explain the similarities and dissimilarities of the two languages in sentence structure and to pave the way for Sinhala speakers to adopt English as their second language. ඒ කාර්යය ඔහු පැති දෙකකින් ඉටු කළා. එක පැත්තකින් ඔහු සිංහල වගන්ති ඉංග්‍රීසියට පෙරලිය යුතු හැටි ලිඛිත අභ්‍යාස තුළින් සිසුන්ට පුරුදු කළා. He fulfilled that task from two sides. From one side, through written exercises, he trained the students in the right manner of
translating Sinhala sentences into English. අනිත් පැත්තෙන් ඉංග්‍රීසි හරියට කතා කිරීමට පුහුණු කිරීමට පන්තියේ හැම කෙනෙකුටම ඔවුන් අතර ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් කතා කිරීමට ඔහු සැලැස්සුවා. On the other side, to give a training in how to converse in English, he made all the students of the class talk among themselves only in English. හමීද්, ඔයාට මතකද ඒ දෙවෙනි පියවර ඔහු ආරම්භ හැටි? Hamid, do you remember how he initiated that second step? ඔහු සුනිල් මට මතකයි. වසර දෙකේ අපේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව ආරම්භ මාස 6ක් පමණ ගත වූාට පසු ඔහු අපෙන් කළ එක ඒ විශේෂ ඉල්ලීම මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. Yes, Sunil, I remember. I will never forget the request he made from all of us one day, almost 6 months after he started our 2-year course of English. හමීද්, ඔහු එදා ඉල්ලා සිටියා. එදා සිට අපේ පන්තියේ හැමෝම හැම විටම පාසල ඇතුළත සේම පිටතද එකිනෙකා සමග ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් කතා කිරීමට පටන් ගන්න කියලා. Hamid, on that day he requested us, starting from that moment, to speak only in English with our classmates always and everywhere, both inside and outside of school. ඒක අපට ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි ඉල්ලීමක් වුණා. එතැන් සිට අපි හැමෝම කැමැත්තෙන්ම ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න පටන් ගත්තා. That was a request that we could not leave unaccomplished. From that moment, all of us accepted willingly to fulfill that request. එකිනෙකා එක්ක කතා කරන්න පටන්ගෙන වැඩි කල් යන්නට පෙර ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අපට ආසාවක් ඇති වුණා. Not long after starting to talk with each other, we soon began to enjoy speaking in English. අද අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට පටන්ගෙන අවුරුදු 2ක් ගත වීමටත් පෙර මේ විදියට නොබියවද නිවැරදිවද ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ ඒ අනුවයි. That is how today, even in less than 2 years after starting to study English, we have acquired the ability to speak correctly and fearlessly in English. පාඩමේ දෙවන කොටස කතා පුවත ගැන විමසුම. Second part of lesson, inquiry into the narrative. ශිෂ්‍ය නායක සුනිල් විස්තර කළ විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට සුරනිමල මහත්තයා යොදාගත්තු ක්‍රියාමාර්ගයට ඇතුළත් විශේෂාංග මොනවා කියාද ඔයා හිතන්නේ? According to the explanation given by the class prefect Sunil, what do you think are the elements that contributed to the success of Mr. Suranimala's course of English? මම හිතනවා ඒකට විශේෂාංග දෙකක් ඇතුළත් කියලා. පළමුවෙන් නම් ඉංග්‍රීසි වගන්තියක් නිවැරදිව තනා ගන්න ක්‍රමය ගැන ඔහු සිසුන්ට දුන්නු දැනුම. I think there are two elements to it. The first is the knowledge he gave to the students about the right way of constructing an English sentence. ඔහු ඒ දැනුම සිසුන්ට දුන්නේ ලිඛිත අභ්‍යාස මගින් සිංහල වගන්ති නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියට පෙරලීමට පුහුණු කරමින්. This he did by showing the students through written exercises how to translate correctly Sinhala sentences into English. දෙවැන්න නම් ඉංග්‍රීසි නිර්භයව කතා කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑකම හා උනන්දුව ශිෂ්‍යයින් තුළ ඇති කිරීමයි. The second is
His creation of an interest and enthusiasm in the students to speak English on their own. ඒක ඔහු කළේ පන්තියේ හැමෝම හැම විටම පාසල ඇතුළත සේම පිටතද එකිනෙකා සමග ඉංග්‍රීසියෙන් පමණක් කතා කිරීමට මඟ පෑදීමෙනි. This he did by getting the students to speak with each other, always in English, both inside and outside school. මම හිතන්නේ සුරනිමල මහත්තයා ගම්පද පාසලක අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සෙසුන්ට දුන්නු පාඩම් මාලාව එතරම් සාර්ථක වූයේ ඒ විශේෂාංග දෙක නිසා කියලායි. I think those are the two elements that made Mr. Suranamila's course of English to the GCE ordinary level students of a village school so successful. පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා. ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කිරීමේ කලාව Art of Speaking English Well යන මෙම පරිවර්තන පාඩම් මාලාව සකස් කර තියෙන්නේ කථාන්තර මගින් ඉංග්‍රීසි උගන්වන පාඩම් 32කින් යුත් ආචාර්ය ඇන්ටනි ප්‍රනාන්දුගේ ශ්‍රී ලාංකික අපි We Sri Lankans යන පොතද ඔහුගේම පාඩම් 32කින් යුත් සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙබස් සිංහල ඉංග්‍රීෂ් ඩයලොග්ස් යන පොතද ආශ්‍රයේනි. මෙම පොත් දෙක එකට තැපෑලෙන් මිලට ගන්නා විට රුපියල් 500ක සහන මිලට අපෙන් ගෙන්වා ගත හැක.